यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादं यस्य प्रसादान्नभूति कुतयः ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरोश्री चरणरविन्दम् गुरुकृपा घनीभूतं प्रभु श्री हरिनन्दन मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपा मयोगभुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो नादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदं श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं कुङ्कुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरनस्तुवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालभीशं नमो नलिननेत्राय वेणुबद्धविनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं
कृष्ण प्रिया बलियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नंद प्रजस्त्रीणाम् अदारेणो विघ्नशं यशाभिहुरि पदाद्गीतं पुराति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरो परो हरि अभालोचन शम्भो भगवान् बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेदमपेदकृतं दैपायन विरह कातरयजुहाव पुत्रेति तन्मयातरतरवयोगिने दुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालभद्रं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जदर प्राण हवे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। जय महाप्रभु जय श्री गुरु। श्री शुकवाच वृष्णीनां प्रबर मंत्रे कृष्णस्य द्वैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमो। सर्ववेदांत सारपुराण चक्रवर्ती एते चंश पालपुंष कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री ईश्वर परम कृष्ण श्री गोविंदे सप्त ब्रह्ममय विग्रह श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंधे 46तम अध्याय परमहंस चूड़ामणि श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी पाठ गंगा तटे আমৃত্যু অনুসন্ব্রত সংকল্পিত চিত্তে গ্রহণ পূর্বক সপ্তাহকাল মধ্যে আসন্ন মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিত শ্রবণ করে চলেছেন। কেননা মরণশীল মানুষের জীবনের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে তস্মাৎ ভারত सर्वात्मा भगवान हरिश्वर
শ্রোতব্য কীর্তিতব্য স্মর্তব্য স্থিতালয়। মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষের জীবনের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে তিনি সর্বাত্মা, সর্বজীবের অন্তরে অন্তরে অন্তরচারী পুরুষ রূপে নিত্য বর্তমান সাক্ষী স্বরূপ রূপে অবস্থান করছেন এবং যিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। এখন ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব যুক্ত, যারে জয়ছে না চায় তৈছে করে নৃত্য। তিনি ঈশ্বর, তার আজ্ঞাধীন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিচালক বৃন্দ আজ্ঞা বহন করে পরিচালনা করে চলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন ভগবান, অর্থাৎ ভক্তের অধীন, ভক্তের সর্বাত্মক মনোবিলাস পূরণ করাই তার জীবনে ভগবৎ স্বরূপের একমাত্র উদ্দেশ্য। সর্বশেষ সুখমণি বললেন তিনি হচ্ছেন হরি। হরি শব্দের তাৎপর্য বলতে গিয়ে চৈতন্যদেব বললেন হরি শব্দের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে বলা। এই সর্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান এবং হরি চারটি বিশেষণযুক্ত পরতত্ত্ব শ্রী গোবিন্দের কথায় একমাত্র আমাদের শ্রবণ কর্তব্য। এবং কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জল করো সিঞ্চন। বীজ বপন করলেই কর্তব্য শেষ নয়, তার পরিচর্যা করতে হয় এবং জলসিঞ্চন করতে হয়। তাই প্রেম ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হবে কোন পরিচর্যার দ্বারা? শ্রবণ কীর্তন জল করো সিঞ্চন। শ্রবণ মানে হচ্ছে গোস্বামীগণ বললেন মুখ্যত সুখদেব গোস্বামী পাদ কথিত মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক শ্রুত এই শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং পরবর্তীতে শ্রীমদ্ ভাগবতের সিদ্ধান্ত এবং রসরের যা সমর্থন করে আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত মহান্ত গোস্বামী বৃন্দ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন সবই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের নির্যাস। এই জন্য শ্রবণ কীর্তন কর্তব্যই হচ্ছে এক মূলত শ্রীমদ্ ভাগবত আর ভাগবতের নির্যাস স্বরূপ যে গোস্বামীগণ কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ শ্রবণ করে যেতেই হবে আর কীর্তন করতেই হবে, না হলে ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হবেন না, পুষ্ট হবেন না, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন না, ভাব কুসুম কুসুমিত হবে না এবং প্রেমানন্দ শিবানন্দ ফল ফলিত হবে। তাই শ্রবণ করতে হবে ভাগবতী কথা। সুখমণি বলছেন মহারাজ শোনো, বৃষ্টিনাং প্রবর মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দ্বৈত সখা শিষ্য বৃহস্পতি সাক্ষাৎ উদ্ধব বুদ্ধি সৎসম। মহারাজ পরীক্ষিত, এই উদ্ধব লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকর অনেকই আছে, কিন্তু তার মধ্যে
ব্রজের বাইরে পুরো লীলা একমাত্র অন্তরঙ্গ পরিকরই হচ্ছে শ্রীমদ উদ্ধব। আর উদ্ধবের এতগুলো বৈশিষ্ট্য কি, কৃষ্ণাং প্রবর, কৃষ্ণস্য মন্ত্রী দ্বৈত সখা, এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য। সর্বশেষ বলছেন বুদ্ধি সত্য। মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব এই যে পূর্বোধ্যায় আপনি শ্রী গোবিন্দের যে লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করলেন, সেই বর্ণনা প্রসঙ্গের সূত্রে সহসা হঠাৎ করে এই উদ্ধবের প্রসঙ্গ কেন এল? এবং এতগুলো বিশেষণ ঘোষণা করে উদ্ধবের মহিমা কীর্তন করলেন কেন? শোকমুনি বললেন, সাধু প্রশ্ন মহারাজ। অন্তর্নিহিত লীলা প্রসঙ্গ অনেকটাই রয়েছে, সেটি রসিক ভাবক সমস্ত মহন্ত আস্বাদকগণ আস্বাদন করেছে। তা সহসা কেন উদ্ধব প্রসঙ্গটা এসে গেল? তুমি প্রশ্ন করলে ভালোই হলো মহারাজ। না, এই উদ্ধবের এইখানে প্রসঙ্গটি আসার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে পূর্বোধ্যায়ে অর্থাৎ দশম স্কন্ধের 45তম অধ্যায়ে শেষের দিকে কি বলা হয়েছে না, কংস বধের পরেতে উগ্রসেন সিংহাসনে বসলেন, কারামুক্ত হলেন বসুদেব দেবকী। এইবার কৃষ্ণ বলরামের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যবোধ তীব্রভাবে জেগে উঠল। এখন কৃষ্ণ বলরাম শিশু নয়, তারা কৈশোর বয়সে পদার্পণ করেছে। তাই যথাবিহিত ভাবে তাদের উপনয়ন সংস্কারের সমাধা করে দিল। করার পরেতে বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য সুদূর অবন্তী নগরে শান্তিপুরী মুনির আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ তোমাকে বলেছি মাত্র 64 দিনে, দিনে একবার এবং রাত্রি একবার, দুবার করে পাঠ আলোচনা হতো, মানে ক্লাস। তো এক এক দিনে এক একটা বিষয়ের উপরেতেই শ্রী গোবিন্দ আমার সমস্ত তার আগম নিগম তত্ত্ব অধিগত হয়ে যেতে। এইভাবে মাত্র 64 দিনে 64 প্রকার বিদ্যা অধিগত করলেন। শান্তিপুরী মুনির ভান্ডার শেষ। আজ পর্যন্ত কোন শিষ্য, ছাত্র বা বিদ্যার্থী এইভাবে সমস্ত বিদ্যা অধিগত করতে পারে না। এরপরে বিদায়ের পালা। সমুদ্র স্নানে গিয়ে গুরুপুত্র হারিয়ে গিয়েছিলেন, এটাই দক্ষিণা চাইলেন। শ্রী গোবিন্দ আমার এসব বিস্তৃত আপনারা সবাই জানেন। জমপুরীতে গিয়ে কর্মফল ভোগী সেই পুত্রকে আবার যথাবিহিত ভাবে আনয়ন করে শ্রী গুরুদেবের চরণে সমর্পণ করে বললেন, গুরুদেব এবার তুমি সন্তুষ্ট, এবার আমাদের আশীর্বাদ করো।
তোমার কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যা যেন আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হয়। তখন স্নেহ আশীর্বাদ করে শান্তিপুরী বললেন, গচ্ছতং সগৃহং বীরৌ কীর্তমস্তু পাবনী ছন্দাংশ জাত জামানি ভবন্তি অপরত্র চ। এই কৃষ্ণ বলরাম, হে বীরোত্তম, তোমাদের সমস্ত বিদ্যা অধিগত হয়েছে, এবার তোমরা আপন গৃহে প্রত্যাগমন করতে পারো। আমার আশীর্বাদে তোমাদের এই পবিত্র কীর্তিগাথা জগৎকে পবিত্র করবে এবং এই যে ছন্দাংশ জাত জামানি ভবন্তি হবে, তোমরা যে এখানে নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে, সেই অধীত বিদ্যা যদি জীবনে প্রকাশ বিকাশ না ঘটে, তাহলে বিদ্যা অধ্যয়নের কোনো মূল্য নেই। এই জন্য আমার আশীর্বাদে ইহ পরত্র চ ভবন্তি, অর্থাৎ ইহকালে এবং পরকালে আমার নিকটে অধীত পরাবিদ্যা, সেটি তোমাদের সবসময় অন্তঃকরণে বিকশিত প্রকাশিত থাকবে। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে গোবিন্দের আনন্দার ধরে নরলীলায় তিনি জগৎকে দেখাচ্ছেন, যিনি অত্যয় জ্ঞান তত্ত্বব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তার আবার বিদ্যা শিক্ষার কি প্রয়োজন? কিন্তু তিনি নরলীলায় এসেছেন। তাই গুরু আনুগত্য নিয়ে কিভাবে বিদ্যানুশীলন করতে হয়, নিজে আচরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে, তারপরে গুরু দক্ষিণা প্রদান করে আশীর্বাদ নিয়ে গুরু নৈব মনোজ্ঞাত রথে নানিল রহমসা আয়াত সপুরম তাত পর্যন্ত নিনদিন হয়ে। সুখমণি বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এইভাবে শ্রী গুরুদেবের প্রাণ ভরা আশীর্বাদ এবং স্নেহমাখা অনুমতি লাভ করে তারা অতি দ্রুতগামী এক রথ, যে রথ যখন চলতে থাকে তখন মেঘগর্জনের মতন শব্দ হয়, সেই রথে আরোহণ করলেন কৃষ্ণ বলরাম। আয়াত সফরম মথুরায় প্রত্যাগমন করলেন। এই যে 64 দিন অবন্তী নগরে কৃষ্ণের অবস্থান, মথুরাবাসীদের নিকটে যেন 64 দিন 64 লক্ষ কোটি জীব কৃষ্ণের প্রতি তাদের এত প্রেম। সেই গোবিন্দ আমার ফিরিলেন পুনরায় মথুরায়। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, সমানন্দন প্রজা সর্বাদৃষ্টারম জনার্দন অপশ্যন্ত বহুহানি নষ্টলব্ধ ধনাইব। সে আনন্দের উচ্ছ্বাস ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। কৃষ্ণ বলরাম যখন মথুরায় রথ হতে অবতরণ করলেন, কে যেন সমগ্র মথুরার প্রান্তে প্রান্তে গৃহে গৃহে প্রত্যেকের কাছে যেন সংবাদটা ছড়িয়ে দিলেন। যারা কৃষ্ণগত প্রাণ এবং কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পরায়ণ, তারা সবাই ছুটে এবং তাদের আনন্দ ও অভিব্যক্তি বর্ণনাতে সুখমণি দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। মহারাজ, গোবিন্দকে ফিরে পেয়ে মথুরাবাসীর দশা কি হলো? নষ্ট লব্ধ ধনা বিব।
অর্থাৎ কোন দরিদ্র ব্যক্তি মূল্যবান সম্পদ প্রাপ্ত হলো, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দৈব বশতা হারিয়ে গেল, হাহাকারী জীবন ভরে থাকলো, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে সে হারানো ধনটি আবার কি করে পাওয়া যাবে? এইভাবে ব্যাকুলতা নিয়ে তৎপর হয়ে থাকতে 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 বহু পরিশ্রম, বহু প্রত্যাশার পরে হারানো ধন যদি আবার প্রাপ্ত হয়, তখন সে সমস্ত মানুষের জীবনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস, আনন্দের জোয়ার, শ্রী গোবিন্দকে মথুরায় প্রাপ্ত হয়ে মথুরাবাসী বলে সেই আনন্দ। মথুরা তখন স্থিতাবস্থা, তখনও জরাসন্ধ আক্রমণ করেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সাময়িক স্থিতাবস্থায় আর মথুরার চিন্তা মনের মধ্যে জাগল। হঠাৎ চিত্তটা উদাসীন হয়ে গেল, আনন্দ উৎসব সমাধা হয়ে গেল। বসুদেব দেবকী মা কৃষ্ণকে কিন্তু ফিরে পেয়েছেন, যথাবিহিত ভাবে তাদের পরিচর্যা, স্নেহ সেবা সুসম্পন্ন করলেন। কিন্তু গোবিন্দের চিত্তটা যেন উদাস, কিছুই ভালো লাগে না। ধীরে ধীরে একান্ত হয়ে গেলেন। সখমণি বলছেন, কেন উদ্ধবের প্রসঙ্গটা আমি বললাম, এর কারণটা বুঝতে গেলে মহারাজ পরীক্ষিত এই বিষয়টা তোমাকে জানতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর হয়ে, আর কিছুই ভালো লাগে না, স্মৃতিতে যেন কারা ভেসে উঠছে, তাদের প্রেম স্নেহ আকর্ষণ যেন তীব্র ভাবে আকর্ষণ করছে, থাকতে পারলেন। সান্দ্রীভূত নববিটপিনাং পুষ্পিতলাং বিতানৈ লক্ষ্মী বতাং দধতি মথুরা পত্তলে দত্ত নেত্র। শ্রীকৃষ্ণ সবার থেকে আড়াল হয়ে গেলেন। আড়াল হয়ে গিয়ে ক্রীড়া ভবন বড়ভি মূর্খনি মথুরা পত্তলে দত্ত নেত্র। অর্থাৎ প্রবর বা ক্রীড়া ভবনের সূর্য স্থানেতে যে চন্দ্রশালিকা থাকে, সেই চন্দ্রশালিকাতে আরোহণ করলেন গোবিন্দ, করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মথুরা এত সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্দর্য তো মথুরার নয়। কি দেখলেন? সান্দ্রীভূত নববিটপিনাং পুষ্পিতলাং বিতানৈ। কালাকাল ভুলে গিয়েছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ফুল জ্যৈষ্ঠ মাসেই ফুটবে, কিন্তু শীতকালে ফোটে না। কিন্তু শ্রী গোবিন্দ দেখছেন সেই সূর্য চন্দ্রশালিকায় আরোহণ করে দূরে যমুনা কুলকুল তানে বয়ে চলেছে, আর সে যমুনার পুলিনে পুলিনে মথুরার চারিদিকে সমস্ত বৃক্ষ লতাতে কালাকাল ভুলে কি অজস্র কুসুম বিকশিত হয়ে উঠেছে, এবং প্রত্যেকটি কুসুমের দিকে তাকালেই যেন আনন্দ উল্লাসে তারা হাসছে। কুসুম নয়, যেন হাসি ভরা বদন, ভ্রমণের গুঞ্জন, মৃদুমন্দ পবনে লতা পাতার শিহরণ।
যেন নববধূ সাজে সুসজ্জিত হয়েছে মথুরার শ্যামল বনায়। বিস্মিত হয়ে গোবিন্দ তাকিয়ে আছে। থাকতে থাকতে কি অবস্থা প্রাপ্ত হল। দদো সত্যস্তর হৃদয় গোকুল রণ্য মৈত্রী। বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে গেল। মথুরায় আসা পর্যন্ত পরপর যে সমস্ত ঘটনা পরম্পরার মধ্যে জড়িয়ে গেলেন গোবিন্দ, সেই চাপে বৃন্দাবনের স্মৃতিটা যেন তলিয়ে ছিল। কিন্তু চন্দ্রশালার সেই সূর্য স্থানের থেকে যখন মথুরার এই অদ্ভুত বৃন্দাবনের ন্যায় পরিশোভা দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে গোকুলারণ্যমদ্রিম, সেই বৃন্দাবনের বন উপবন, শুধু তাই নয়, মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনের সমস্ত গোপ গোপী পিতা মাতা সখা, এমনকি হরিণ হরিণী কাভি বৎস, সবার প্রাণ ঢালা মমতা ভালোবাসা, সত্য হৃদয় তরল বিগলিত হয়ে চোখ ধুচ্ছে। মহাজন বলছে, ব্রজপুর মনে করি অট্টালিকা পরে চড়ি, 10 দিকে নেহারয়ে কার, 10 দিকে নেহারয়ে খান। 10 দিক অর্থাৎ 8টা দিক আকাশ এবং ধরিত্রী যেন সুসজ্জিত হয়েছে। দেখতে দেখতে চাহি বৃন্দাবন পানে, শ্রীরাধার প্রেম গুণে অনিরিখে ঝুলোয়ে নয়া, অনিরিখে ঝুলোয়ে নয়া। বৃন্দাবনের কথা, তেরু বৎস, সবার কথা মনে হতে হতে সর্বশেষ পিতা মাতা, তারপরে গীতার জঙ্গম প্রতিমা গোপিকা কৃতের কথা, সর্বশেষ মহাভাবমতী শ্রীমতী রাধারানীর কথা মনে পড়ে গেল। আত্মধিক্কারে বলে উঠলেন, ধিকিরহু মোরে, আমাকে শত শত ধিক। কেন ধিক? কুলশীল দিয়া যে মোরে সপিল হিয়া, বধিয়া আইলাম আমি তারে, বধিয়া আইলাম আমি তারে। সর্বশেষ গোপী শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানীর কথা মনে পড়ল। আক্ষিক রথে চলে আসবার প্রাককালে নয়নের জলে ভাসা রাধারানীর মুখখানা, কোথা যাও না। সঙ্গে সঙ্গে কি অবস্থা হল গোবিন্দের। শাসনলাশয়ে রথ তরণিত দস্তু নালিক মাল, সমস্ত ব্রজবাসীর বিরহ সংতপ্ত যে নিঃশ্বাস, তাদের যে হাহাকার, সেটি যেন গোবিন্দের অন্তঃকরণেই চলে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে।
এবং সেই নিঃশ্বাসটি এত উষ্ণ, স্থূল নালী কমালো, টাটকা ফোটা পদ্ম ফুলের মালাটা শুক্র শুক্র হয়ে গেল এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস বায়ুতে সঞ্চালিত হতে লাগলো। কুর্বন পূর্ণানয়ন পয়সাং চক্রবলয় প্রণালী। দুটি নয়নে যেন অবিশ্রান্ত বন্যা নেমে এলো, অশ্রুধারা। কেন? স্মারং স্মারং প্রণয় নিবিড়াং পল্লবী কলিলক্ষ্মী। গোপীগণের একাত্রী অনুরাগের দৃষ্টান্তের কথা, কিভাবে তারা দেহ ধর্ম, কেহ ধর্ম, বেদ ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জা, কুলশীল, মান, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ, নরক সমস্ত বিসর্জন দিয়ে কিভাবে গোবিন্দের কাছে তারা চলে আসতে। প্রণয় নিবিড়াং পল্লবী কলিলক্ষ্মী, সেই বিলাস ক্রিয়া লক্ষ্মী স্বরূপা সব কবিকাবৃত্তির কথা মনে পড়ে গেল। দীর্ঘোৎকণ্ঠা জটিল হৃদয় স্তত্র চিত্রায়িত। সুখমণি বলছেন, মহারাজ স্থির থাকতে পারলেন না শ্রীগোবিন্দ। তার অবস্থা কেমন হলো? সুদীর্ঘ তীব্র উৎকণ্ঠা, হৃদয় জরিমা দশাসক্ত হয়ে গেল এবং সেই সূর্য চন্দ্রশালিকায় চিত্রায়িত তিনি একটা নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এইভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হলে ওই তখন চিন্তা করছে, আমি তো বৃন্দাবনে যেতে পারব না, কিন্তু যেতে হবে। এমন একজন চায় যার নয়নে থাকবে আমার নয়ন, যার হৃদয়ে থাকবে আমার হৃদয়, যার মনে থাকবে আমার মন, যার বচনে থাকবে আমার বচন, যার অঙ্গ কান্তি দেহ আকৃতি প্রকৃতি আমার মতোই হয়। এইরকম যদি কেউ থাকে যে বুঝবে আমার হৃদয়ের ব্যথা এবং সেই ব্রজবাসীগণের প্রেমের পরাকাষ্ঠা, প্রকৃতিস্থ হয়ে শ্রী গোবিন্দ এটাই চিন্তা করি যে তাদেরকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার দরকার রয়েছে। পশ্চাৎ নিশ্চিকায় কশ্চন মর্মক কর্মঠ জন, যাকে তাকে পাঠালে হবে না। রসজ্ঞ হতে হবে, তত্ত্বজ্ঞ হতে হবে এবং আমারও তত্ত্ববেত্তা হতে হবে তাকে। এইরকম যদি কেউ থাকে, সন্দিষ্ট ঝটিতি ঘটনে সুখমণি বলছেন, মহারাজ তাহলে তাকে পাঠানো যেতে পারে, যার আমার সম্পর্কে মাধুর্যের তত্ত্বজ্ঞান, আমার সম্পর্কে ঐশ্বর্যের তত্ত্বজ্ঞান, যার অন্তঃকরণের সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়েছে। এইরকম কাউকে ব্রজে পাঠালে তাদের এই হাহাকারে যেন প্রলেপ হবে, আর আমি তার মধ্য দিয়েও যেন আমি আবার পুনরায় বৃন্দাবনকে আমি আস্বাদনের সৌভাগ্য পাব। খুব
চিন্তা করছেন আর দরবে গলিত ধারে অশ্রু জলে ভাসছে। ও হঠাৎ মনে পড়ে গেল একজন আছে কে, যে শৈশব থেকে অজ্ঞান বালক যেমন খেলাধুলায় মত্ত থাকে, সেই বয়সে যে খেলাধুলায় মত্ত ছিল না, আমার অনুরাগে মত্ত ছিল। কে? মনে পড়ে গেল মদচ্ছনায় খিল বাল্যকুন্দনম বাল্যপীতভং কলেম্ব বহুবচ। সেই হচ্ছে উদ্ধব। শৈশবে যখন খেলাধুলার প্রবৃত্তি অন্তঃকরণে শিশুদের ছাঁচি, সেই বয়সে উদ্ধব কি খেলতেন গোবিন্দ সেটি অবগত হয়েছে। তাই বলছেন মদ অর্জনায় খিল বাল্যকুন্দন। একমাত্র উদ্ধবের শৈশবের খেলাই ছিল আমার প্রতিমা প্রস্তুত করে সেবা পূজার খেলাই খেলা ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। শুধু তাই নয়, মদ প্রেম গোপনায় সমীরজাং রুজং। সমীরজাং মানে বায়ু জাত, রুজং মানে ব্যাধি। অর্থাৎ ওই বয়সে প্রেমের উদয় হয়, প্রেমের বিকার, শ্বেত কম্পগুলো বহে অশ্রুধা। এই সমস্ত প্রেমের বিকার প্রকাশ পাচ্ছে। পিতা মাতা তো দেখে আশ্চর্য, কি হলো কি হলো কি হলো, কি জানি মা আমার এক ভয়ানক ব্যাধি হয়েছে, বাবা ভয়ানক ব্যাধি হয়েছে। পিতা মাতা ভাবলেন হ্যাঁ, বায়ু রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ এইভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। সার্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরার চন্দ্রশালিকায় বসে বসে বৃন্দাবনে পাঠাতে হবে চিন্তা করতে করতে উদ্ধবকে স্মৃতিপটে ভেসে উঠল সেই অমাগত প্রাণ শৈশব থেকে নিজের প্রেমকে গোপন করবার জন্য এইভাবে পিতা মাতার কাছে বায়ু রোগের ছলনা করে। শান্তি মমায় উদ্ধব, এই উদ্ধবই একমাত্র আমার উপযুক্ত। সুকমণি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, এই যে শ্রী গোবিন্দ উদ্ধবের শৈশবের যে প্রেমনিষ্ঠা, এটা আমিও তোমাকে বলেছি তৃতীয় স্কন্ধে। য পঞ্চহায়ন মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিত তন্নচ্ছদ রচয়ন যস্য সপজ্জং বাললীলয়া। উদ্ধবের বয়স যখন 5 বছর, তখন মৃত্তিকাদি কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত করে তাকে নানা ভূষণে আভরণে সুসজ্জিত করে শৃঙ্গার করে রত্নাসনে বসিয়ে সেবা উপচার অর্ঘ্য নিবেদন করে সেই মূর্তি দর্শন করতে করতে এমন তন্ময়াবিষ্ট হয়ে যেতে, মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিত। সকাল বেলায় তো বালভোগ পেতে হয়, তাতে আবার বাচ্চা। দুপুর হয়ে গেছে, নিশ্চল ভাবে সেই প্রাণকটি প্রিয় হৃদয়ে প্রিয় দেবতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চল হয়ে আছে। সুকমণি বলছেন এই মতোই শৈশব থেকে উদ্ধবের কৃষ্ণ নিষ্ঠা শ্রী গোবিন্দ চিন্তা করি, হ্যাঁ তাহলে আমি যাব, কিন্তু আমি যাব না। অর্থাৎ উদ্ধবকে যদি আমি পাঠাতে পারি তাহলে এটা আমারই যাওয়া। মদ প্রেম ভাগবী প্রথিতুম মৎ শিবনানাং বিধিন
শ্রীমদ ভাগবতাদৈ নিত্যবোধি সহস্রাণি বাচস্পতি অধ্যস্ত স্ফুটবেশজ শত পরম সর্বত্র মৎপাত্রতা পাত্রং স্যাদিতি মন মন প্রতিপদম তং সংকীর্ণ বাঞ্ছতি মত প্রেম ভ্রম ভাগবতী প্রথেতু। এই যে আমার প্রতি প্রেম, এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি? কৃষ্ণ কৃষ্ণের না চায়, প্রেম ভক্তের না চায়, আপনি নাচে প্রেম নাচে তিনটায়। প্রেম ঘুরায়, ভক্তকে ঘুরায়, ভগবানকে ঘুরায়, প্রেম নিচু পর্বত করে খুলে। কিন্তু খুললে কি হবে? এই প্রেমানন্দের সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে বইছে শিবানন্দ। শিবানন্দ ব্যতিরেকে প্রেমানন্দের পূর্ণতা নেই। এই জন্য শান্ত ভক্তদের প্রেমানন্দ রয়েছে, কিন্তু সেই প্রেমানন্দটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় কেন না? সেখানে সেবাদি নেই। এই জন্য আমার এই প্রেম পাগল করে দেয়, আশায় কাদায় নাচে সেভাবে প্রমত্ত থাকে। কিন্তু থাকলে কি হবে? প্রেম যখন উচ্চকোটি স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার অন্তরালে সেবা বাসনাটাও প্রবৃত্তি বইতে থাকে। তখন কি হয়? নিজ প্রেমানন্দে ভক্তের শিবানন্দ পাতে। তাই নিজ প্রেমানন্দে হইতে হয় ভক্তের মহাক্রোধে। ভক্ত প্রেমানন্দ চায় না, শিবানন্দ শুনলাই চায়। তাই উদ্ধবের যে প্রেমানন্দের ইচ্ছাসময় গতিবেগ, কিন্তু এই প্রেমের পূর্ণতা, আনন্দের পূর্ণতা যতক্ষণ শিবানন্দ তার সাথে সংযুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণে হবে না। কিন্তু সেবাটা শিখতে হবে, জানতে হবে। কি করে জানা যাবে সেবার সংবিধান? না, সেবার সংবিধান বই হচ্ছে, গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত। শ্রী গোবিন্দ মনে মনে ভাবছেন এই উদ্ধব শুধু প্রেমানন্দী নয়, সেবানন্দী এবং তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞ। এগুলো কোত্থেকে প্রাপ্ত হলে উদ্ধব? না, শ্রীমদ ভাগবতাদি নিত্যবৎ সহস্রাণি বাচস্পতি। বুদ্ধ হলেন সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য। আর এই বৃহস্পতি হচ্ছে ভাগবত তত্ত্ববেত্তা। শ্রীমদ ভাগবতের এই মর্তলোকে অবতরণ এবং উত্তরণ দুটো ধারা আছে। একটা ধারা ভগবানের কাছ থেকে নেমে এলো ব্রহ্মা, ব্রহ্মার কাছ থেকে নারদ, নারদের কাছ থেকে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তার থেকে সুখদেব গোস্বামী পান, তার থেকে সুত গোস্বামী পান, তারপরে পরম্পরা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে গেল। আর একটা হচ্ছে উত্তরণ, তলার দিক থেকেও ভাগবতের মহাপ্রকাশ করেছে। সে তলাতে কে রয়েছে? সাক্ষাৎ অনন্তদেব। তিনি মুখ্য ভাগবত তত্ত্ববেত্তা। অনন্ত বদনে নিরন্তর ভাগবতী কথা ঘটনা করে চলেছে। এইবার সেই অনন্তদেবের কাছে ভাগবত তত্ত্ব অবগত হলেন সনক, সনন্দ, সনত কুমার ইত্যাদি। এরা
তারপরে সনক সনাতনাদির কাছ থেকে আবার পরম্পরায় প্রাপ্ত হলেন সাংখ্যায়ন ঋষি। সাংখ্যায়ন ঋষি থেকে এই ভাগবত তত্ত্ব আবার প্রাপ্ত হলেন পরাশর মুনি। আর পরাশর মুনির কাছ থেকে এই বৃহস্পতি এই ভাগবত তত্ত্ব এবং ভাগবত প্রাপ্ত হলেন। আর বৃহস্পতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন উদ্ধব। এই জন্য ভাগবত তত্ত্ববেত্তা হচ্ছে উদ্ধব। আর ভাগবতে রয়েছে শুধু কৃষ্ণ প্রেমানন্দ নয়, শিবানন্দের প্রসঙ্গ। তাই শ্রী গোবিন্দ চিন্তা করছেন যে উদ্ধব শুধু প্রেমানন্দী নয়, তিনি সেবানন্দীও বটে। এই জন্য উদ্ধবকে একমাত্র মত পাত্রতা পাত্রং স্যাজিতি মন্মম প্রতিপদক সঙ্গীত বাঞ্ছিত। আমার বিচারে আমার মনের মতো যোগ্য পাত্রই হচ্ছে উদ্ধব। আর উদ্ধবের সঙ্গে আমার যেন অলৌকিক ভাবে একটা প্রাণে প্রাণে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কেমন ছিল? নিজেই শ্রী গোবিন্দ বলছেন, অহো যদবধি শ্রুতস্তদবধি স্ফুটং দৃষ্টব মম স্মৃতি সংস্কৃতম কিমিত দৃষ্টি বিভাগত। আমি যখন প্রথম মথুরায় এলাম, তার আগে তো উদ্ধবের সঙ্গে আমার কোনো সঙ্গ ছিল না, পরিচয় ছিল না। কিন্তু যদবধি শ্রুত তদবধি স্ফুটং দৃষ্টব, যে উদ্ধব উদ্ধব উদ্ধব, আমার কুল্লতাদের পুত্র উদ্ধব নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবাসী গোপীদের কথা মনে হলে যেমন আমার অন্তরটা আকুপ আকুপ করে, তেমনি তার জন্য চিত্ত ছটফট হয়ে গেল। তারপরে তার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার হয়ে গেল, তখন যেন মনে হলো কত জন্মের পরিচিত। এই হচ্ছে একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। একে আমি যদি বৃন্দাবনে প্রেরণ করতে পারি, এবং যদু প্রজাত কিমপরম নিজাত প্রজাত, এই মথুরায় আমার অগ্রজ বলদেব চন্দ্র এবং যদুবংশীয় আরো সমস্ত বিক্ষ মহাত্মাগণ রয়েছে। কিন্তু থাকলেও বয়োকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধব তার মতো আর জগতে কেউ নেই। উদ্ধব নয়, উদ্ধবকে দেখে কি মনে হয়? মমাত্মা বহিরাভাতি স্বয়ং উদ্ধব সঙ্গীত, যথা মম মনোভাতি তথা দস্য ন জানতা। সুখমণি বলছেন, মহারাজ তুমি হঠাৎ কেন উদ্ধব সম্পর্কে বলতে শুরু করেছিলাম? তার অন্তরালে এই লীলা পরম্পরাটি ছিল, সেটা আমি ভাবের আবেশে তোমাকে ধারাবাহিক বলতে পারি। উদ্ধবের কথাটাই মনে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি প্রশ্ন করলে তাই পরম্পরাটা আমার মনে হলো। শ্রী গোবিন্দ উদ্ধব সম্পর্কে আর কি বলছেন? মমাত্মা বহিরাভাতি। উদ্ধবের তত্ত্বটা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, যেন আমারই আত্মা আর একটা মুক্তি ধরেছে, সেই মুক্তির নামই হচ্ছে উদ্ধব। মম মনোভাতি তথা তস্যনা জানতা। আমার মনের আগম নিগম, সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা চাওয়া পাওয়া যত কিছু সংকল্প বিকল্পাত্মক আছে, ভাব
আমি শিখাইনি, আমি বলিনি। উদ্ধব শতপ্রণোদিত ভাবে আমার সমস্ত কিছু অধিগত, একমাত্র তাকেই পাঠানো যায়। অন্ত শান্তি ক্ষণমত পরাবিশ্ব পরাভিলাষী কষ্টম বোধের ভবন শিখরে কুণ্ঠিমস্ত নিবিষ্ট। অর্থাৎ ভবন শিখরে কুণ্ঠিমন্ত নিবিষ্ট সেই চন্দ্রশালিকাতে বৃন্দাবনের স্মৃতি ভাবনায় বিভোর হয়ে শ্রী গোবিন্দ যেন অকুল পাথারে ভাসলেন। এই মুহূর্তে আমি বৃন্দাবনে যেতে পারব না, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাদের বিরহ ক্ষতে কিছু প্রলেপ দিতে চাই, এবং এই যে তারা বিরহের অতল তলে তলিয়ে রয়েছে আর আমি সেটি মর্মে মর্মে অনুভব করছি, আমার কাছে এই বিরহটি কেমন বারবার শূন্য মহাসমুদ্র, এবং স্বাভাবিক সমুদ্র নয়, কষ্টাম বোধে বেদনাময় সমুদ্র। শোকমণি বলছে, এই দেখো সংসার সমুদ্র দুঃখের আর প্রেম সমুদ্র দুঃখের। সংসার সমুদ্র সংসারের জীবের কাছে পার হওয়া যেমন অসাধ্য দুঃসাধ্য, সেই প্রেম সমুদ্র পার হও অসাধ্য দুঃসাধ্য তত্ত্ব। এখানে যেমন সংসার সমুদ্র সম্বন্ধে বললেন মহাজন, সংসার দুঃখ জলদহ পতিতস্য কামক্রোধাদি নক্রমক্রৈ কবলীকৃতস্য। সংসারী জীব সংসার সমুদ্রের মধ্যে ডুবে কাম ক্রোধ রূপ মকর আর কুম্ভিতার আক্রান্ত, এবং তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। বলে কেন? তুমি যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাভূত করো। বলে পারা যাবে না। কেন? দুর্বাসনা নিগড়িত, দুর্বাসনা রূপ লৌহ শৃঙ্খলে হাত দুটো বাঁধা, যুদ্ধ করা যাবে না। বলে তা যদি না পারো, তোমার তো অনেক প্রিয়জন রয়েছে, তাদেরকে ডাকো, ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য, তবে সংসার দুঃখ সমুদ্র থেকে তোমাকে উদ্ধার করবে। বলে না ভাই, সেখানে কোন সঙ্গী সাথী হিতাকাঙ্ক্ষী পৌঁছানোর অধিকার নেই, নিরাশ বয়স্য। সংসার সমুদ্রটা হচ্ছে দুঃখের সমুদ্র, এবং সেটা অপার পারাবার, দুঃসাধ্য অসাধ্য। সেখানে কেউ নেই। কেন? বলে সেখানে সবার নাগালের বাইরে। ডাক্তার যখন বললো ক্যান্সার আর 3 দিন মাত্র বাঁচবে, তো যতই বড় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বান্ধব থাকুক, কোটি কোটি টাকা হাতের মুঠো নিয়ে অপেক্ষা করুক, তারা বলবে আমাদের তার আর বলবো না। তাহলে বহু হিতাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে আমি কত অসহায়। শোকমণি বলছেন ঠিক প্রেম সমুদ্রটাও তাই। শ্রী গোবিন্দ আমার অধ্যয়নের রসে নিজেকে ভুলেছি। এইবার মথুরায় আগমন করে ব্রজের স্মৃতি অন্তঃকরণে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন দুর্বিষহ বেদনাময় দুঃখ সমুদ্রে কেমন পারাবার শুরু। এই সমুদ্র থেকে পারাপার হওয়ার উপায়টা কি? আমি তো বৃন্দাবনে যেতে পারবো না। তাহলে উদ্ধব উদ্ধব উদ্ধব
কিন্তু উদ্ধবকে পাবো কোথায় এখন? এমন সময় অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রুক্মিণী বলছেন, মহারাজ 64 দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছে। তা কংস বধ, কৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার, এই কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্ধব গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পিত হয়ে এমন ভাবে কৃষ্ণগত প্রাণ হয়েছেন যে অবন্তী নগরে শ্রীকৃষ্ণের কবরটা উদ্ধবের কাছে যেন মৃত্যু যন্ত্রণাময়। এইবার 64 দিন পরে যখন শ্রী গোবিন্দ মথুরায় ফিরে এসেছেন, তখন সব থেকে চরম সুখ, আনন্দ, উল্লাস হচ্ছে উদ্ধবে। কিন্তু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মথুরা নগরী এমন উৎসব মুখর হয়ে উঠল যে শ্রীকৃষ্ণকে, প্রাণদ্বৈতকে একটু নিরালা নিভৃতে পাওয়ার কোনো উপায় হল না। অপেক্ষায় ছিলেন উদ্ধব। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সবার চোখের আড়ালে কখন যে সেই চন্দ্রশালিকায় গিয়ে প্রস্ফুটিত কানন দর্শন করে বৃন্দাবনের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে পরিশেষে তিনি উদ্ধবের কথায় চিন্তা করছেন। উদ্ধব সেটি জানেন না, কিন্তু কোথায় গেলে আমার প্রাণ গোবিন্দ? পিতাকে জিজ্ঞাসা করছেন, এই তো ছিল কৃষ্ণ, কোথায় গেল উদ্ধব? দেবকী মাকে জিজ্ঞাসা করছে, হ্যাঁ রে বাবা, ছিল সেইখানে। বলদেবকে জিজ্ঞাসা করছে, এই যে ওখানে ছিল। অনুসন্ধান করতে 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 কি মনে হলো, যাইতে একবার চন্দ্রশালায়। চন্দ্রশালায় ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়ে চমকে দেখছেন শ্রী গোবিন্দ স্নাত হচ্ছে অবিরল নয়ন ধারায়। অস্ফুট স্বরে হা রাধে, হা রাধে, হা বৃন্দাবন বলছে। সুৎকণ্ঠ অবোধ অভিমত কথাং সংসিতং কংসভেদী নিদিষ্টায় প্রণয় লহরীবদ্ধ বাক উদ্ধবায়। দৈবক্রমে সেখানেই চন্দ্রশালিকায় উদ্ধবকে উপস্থিত হলেন এবং শ্রী গোবিন্দকে দেখতে স্বপ্ন ভাবতে পারেননি শ্রী গোবিন্দ এই মুহূর্তে, এই পরিবেশে আমি উদ্ধবকে এইভাবে পাব। সবার মধ্যে যদি পেতাম, আমি প্রাণ খুলে আমার মনের ব্যথার কথা উদ্ধবকে বুঝাতে পারতাম না, এবং আমার মনের মতো করে ওকে বুঝিয়ে বৃন্দাবনে পাঠানো সম্ভব হতো না। কিন্তু দৈব কেমন অনুকূল, ঠিক নিরালা পরিবেশে উদ্ধব এসে উপস্থিত হয়েছে। তো উদ্ধবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী গোবিন্দ আমার এমন ভাবের আদেশ হচ্ছে আপ্লুত হয়ে গেলেন। সুকমণি বলছেন, প্রণয় লহরী বদ্ধ বাক, বদ্ধ বাক, বোবা হয়ে গেলেন, আর কথা বলার ক্ষমতা থাকবে। শুধু ইঙ্গিত করলেন, উদ্ধব বর্ষ, জানালেন তোমার সঙ্গে খুব আমার গভীর অন্তরঙ্গ বক্তব্য রয়েছে, তোমাকে শুনতে হবে। সুকমণি বলছেন, মহারাজ এইভাবে উদ্ধবের প্রসঙ্গটি এসে গেল। এবার উদ্ধব কেমন, কত গুণে গুণান্বিত, একটা দুটো নয়। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তার গুণ রয়েছে। তা কি কি গুণ রয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সম্বন্ধে আর গভীর গভীর কথা বলেছে।
রাধারানীর কৃপা হলে, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হলে আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গ আমি আগামীকাল শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো উদ্ধব প্রসঙ্গ আমাদের এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে।